यत्पांग परिस्पंदे विश्वमेतद्व्यवस्थितं स्वामीनारायण श्रीमान स्वयं विजय तेतराम। निज मंदिर में बिराजमान वाला वाला रंगीला घनश्याम महाराज, सूरत अने सूरतना अधिष्ठाता ले नारायण मुनि देव आदि देवोना चरणों में कोटि कोटि दंडवत। रंगीला घनश्याम महाराजना पंचदशावधी महोत्सव अंतर्गत दिव्य श्रीमद् भागवत कथा जेना वक्ता पूज्य शास्त्री स्वामी अचल स्वरूपदास जी स्वामी, आ महोत्सवना प्रेरक अने आपने सौने कायमनी माटे भगवाननी भक्ति में सदैव लीन करनारा एवा महोत्सवना आयोजक सद्गुरु पूज्य प्रभुचरणदास जी स्वामी, उपस्थित सद्गुरु स्वामी पुराणी स्वामी मोहन प्रसाद दास जी स्वामी, रामकृष्ण स्वामी, वड़ताल मंदिरना मुख्य कोठारी पूज्य देवप्रकाश दास जी स्वामी, अमरा राधारमण देव वहीवटी बोर्डना चेरमेन पूज्य पीपी स्वामी जी, पूज्य सद्गुरु स्वामी हरिवल्लभ दास जी स्वामी, रामपुरा मंदिरना कोठारी पूज्य पीपी स्वामी जी, उपस्थित लक्ष्मी प्रसाद स्वामी, अमरा ट्रस्टी अने राजकोट मंदिरना कोठारी राधारमण स्वामी, ब्रह्मनिष्ठ पूजनीय नाना मोटा तमाम संतो, आप सर्वे श्रीजी महाराजना लाडीला यजमान श्रीओ जेणे नानी मोटी तमाम सेवाओं करी छे, बधा ज भक्तजनों सौने अमारा भावथी जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। आवो सरस महोत्सवनी ज्यां शुभ शरूआत होय अने तमे हाव धीमू धीमी जय बोलो अने जय स्वामीनारायण बोलो एम हाले। जय स्वामीनारायण। भगवान स्वामीनारायणनी असीम कृपाथी આજે રંગીલા ઘનશ્યામ મહારાજના પંચદશાબ્દી મહોત્સવનો જ્યારે શુભ પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે। ભક્તજનો, જ્યારથી પોથીયાત્રાની શરૂઆત થઈ ત્યારથી લઈ અને વાજતે ગાજતે નાચતા ગૂંજતા મારા મહારાજને હૃદયસ્થ રાખી અને સૌ ભક્તજનો આપણે સૌ સભા મંડપમાં વડીલ સંતોના સાનિધ્યમાં એકત્રિત થયા છીએ। पंचदशाब्दी महोत्सवना माध्यमथी 7 दिवस सुधी भागवत भागीरथी में सौ भक्तजनों स्नान करशो, जे दिव्य कथानो लाभ मळशे। भगवान स्वामीनारायण ने प्रिय शास्त्र एटले श्रीमद भागवत जी महाराजे वचनामृत में पण कायमनी माटे कीधुं कि अमने व्यासजीना वचन उपर कायमनी माटे अमने विश्वास छे। कोई पण शास्त्रार्थ करवा आवे त्यारे भगवान श्रीहरि अतूट के व्यासजीना वचने करी अने ज्यारे शास्त्रार्थ करशो तो अमे मान्य राखशुं। आ भगवान ने अति प्रिय ग्रंथ जे महाराजे पण शिक्षापत्रीनी अंदर लख्युं के 10मा स्कंद अने 5मा स्कंद अमने बहु अतिशय प्रिय छे। एक एक कथा वार्ताना माध्यमथी तमे 7 दिवस सुधी सांभळशो, परंतु आजे पूज्य वडील संतोना आशीर्वादथी ज्यारे अपना महोत्सवनो प्रारंभ थई रह्यो होय, आ गुणातीतानंद स्वामीनो परिवार छे। आजे अमने कहेता आनंद थाय के सद्गुरु गुणातीतानंद स्वामीए 40 वर्ष सुधी जूनागढ़मां रही अने भगवान स्वामीनारायण ने जे महाराजने ओळखाव्या अने एज आ परंपराना संतो छे। सद्गुरु गुणातीतानंद स्वामीना शिष्य बालमुकुंदासजी स्वामी, बालमुकुंदासजी स्वामीना शिष्य एटले पुराणी स्वामी हरिस्वरूपदासजी स्वामी अने पुराणी स्वामी हरिस्वरूपदासजी स्वामीना शिष्य एटले उपस्थित अक्षर निवासी कोठारी स्वामी हरिजीवनदासजी स्वामी। आजे 5 शिष्य स्वामीना शास्त्री स्वामी भगवत स्वरूपदासजी स्वामी, बीजा पण गोविंद स्वामी, रामानुज स्वामी, आ बधा ज शिष्योमां हरिजीवनदासजी स्वामीनी परंपरा आजे स्वामीनारायण संप्रदायनी अंदर अमने कहता आनंद थाय कि एक जेतपुरनु मंडल जे जे जग्याए जाय त्यां बहोळो विकास मात्र ने मात्र नथी कर्यो, पण एक एक हरिभक्तने महाराज में जोड्या छे।
એક હરિભક્તોને જે સ્થાનમાં બેઠા છે, આજે પૂજ્ય નિત્ય સ્વરૂપ સ્વામી હોય, હરિવલ્લભ સ્વામી હોય, પ્રભુચરણ સ્વામી હોય, કે અમારે આ બધા સંતો સાથે છે ને, મારે તો વર્ષોનો સંબંધ, બરાબર ને. પૂજ્ય નીલકંઠ ચરણ સ્વામી હોય, કે અત્યારે એમના શિષ્ય વડતાલ મંદિરના કોઠારી દેવપ્રકાશ સ્વામી બેઠા હોય, આ મંડળ સાથેના અતૂટ સંબંધો મને યાદ આવે. હરિવલ્લભ સ્વામી કે મારી 11 વર્ષની ઉંમર હતી ને આ બધા સંતની દીક્ષા લેવા માટે જેતપુરમાં હરજીવનદાસજી સ્વામીને ત્યાં પધાર્યા હતા. આ બધા સંતો પૂજ્ય હરિનારાયણ સ્વામી બેઠા છે. એટલે આ જે સંતો છે, ભગવાનને ઓળખાવે એવા સંતો તમને મળ્યા છે. મહારાજે શિક્ષાપત્રીમાં જે બ્રહ્મનિષ્ઠ સંતો લખ્યા, જેની વ્યાખ્યાઓ લખી, વચનામૃતના પણ એક અભ્યાસુ સંતો, જેમણે મોટા સંતોને સેવા છે. પૂજ્ય હરિજીવનદાસજી સ્વામીનું જીવન જે ભક્તોએ સાંભળ્યું હોય એને ખ્યાલ આવે કે પૂજ્ય સ્વામીએ એક નાના મોટા હરિભક્તો જેતપુરમાં આવે. કદાચ બપોરે 2 વાગ્યાના સમયે આવ્યો હોય, અને આજથી 40 વર્ષ 50 વર્ષ પહેલાંનો પણ આપને સૌને ખબર છે, જે વડીલો બેઠા કે ગામડાના સમયની અંદર પરિસ્થિતિ કેવી હતી. એ સમયની અંદર આ સંતોએ સતત દાખલો કરી, મહેનત કરી, સેવા કરી અને સત્સંગીઓને રાજી કર્યા છે. એક હરિભગતને બપોરે 2 વાગ્યે પણ આવે તો એને જમાડ્યા હોય, બસ ભગવાનનું ભજન કરજો, ભગવાનને સાથે રાખજો. આ જેનો જીવનની અંદર ઉપદેશ રહેલો, અને એ જ પરંપરાના પૂજ્ય પ્રભુજીવન સ્વામી અમારે આ વિસ્તાર એટલે વેડ રોડ મંદિર, અને વેડ રોડ મંદિરના જ્યાં 15 વર્ષ મહારાજના સ્થાપિત થયા હોય, એના થયા હોય, અને એ નિમિત્તનો જ્યારે ઉત્સવ, આ મહોત્સવના માધ્યમથી ભક્તજનો જેટલો લાભ લેવાય એટલો લઈ લેજો. ભગવાન સ્વામિનારાયણે કીધું કે અમે આ નાના મોટા મહોત્સવ કરીએ છીએ શેની માટે? તો કે ભગવાનની સદૈવની માટે સ્મૃતિ રહે, ભગવાનના ચરિત્રોને સાંભળીએ, આ સંતોના શબ્દોને જીવનની અંદર ઉતારીએ. જીવનની અંદર કંઈ પણ નાના મોટા સ્વભાવ હોય, આવા મહોત્સવે કરીને જીવનમાં કંઈ પણ નાનું મોટું ઉતારશું ને, એના સ્વભાવનો ત્યાગ કરીએ એટલે ક્યાંય પણ અડચણરૂપ ન થાય, અને ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં આનંદ આવે. એની માટે તો આવા મહોત્સવો છે. અને પૂજ્ય સંતોએ જ્યારે આવું સરસ મજાનું આયોજન કર્યું છે, અમારે પૂજ્ય પુરાણી સ્વામી હરિસ્વરૂપદાસજી સ્વામીના શિષ્ય એટલે બીજા ભગવત સ્વરૂપ શાસ્ત્રી સ્વામી, અને ભગવત સ્વરૂપ શાસ્ત્રી સ્વામીના શિષ્ય એટલે અમારા જુનાગઢ મંદિરની જેને કાયા પલટ કરવી, જેનો જીવન મંત્ર છે, અને આજે પણ રાધારમણ દેવની ખૂબ સેવા કરી રહેલા 82 વર્ષની ઉંમરે પૂજ્ય સદગુરુ કોઠારી સ્વામી દેવનંદનદાસજી સ્વામી અમારા પૂર્વ ચેરમેન શ્રી, અને એમના શિષ્ય અત્યારે અમારા ચેરમેન શ્રી પૂજ્ય પીપી સ્વામીની પણ પાવન ઉપસ્થિતિ છે. ભક્તજનો વિશેષ કથાનો પણ વિશેષ લાભ લેજો. આ મંડળ દ્વારા જ્યારે જુનાગઢ પત્રિકા દેવા આવ્યા ને, એટલે પૂજ્ય સંતો બધાએ એટલો બધો આગ્રહ કર્યો. પૂજ્ય અમારે સંતો બધાય, નાના મોટા સંતો બધા આવ્યા, અને બસ અમારા ચેરમેન શ્રી પણ જ્યારે અત્રે ઉપસ્થિત છે. વિશેષ જુનાગઢવાસી હરિકૃષ્ણ મહારાજ, રાધારમણ દેવ, રણછોડ ત્રિકમરાય, ભગવાન સ્વામિનારાયણે પધરાવેલા સંકલ્પ સિદ્ધ એવા સિદ્ધેશ્વર મહાદેવજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ. જે ભક્તોએ નાની મોટી તમામ જેણે સેવાઓ કરી હોય, યજમાન તરીકે રહ્યા હોય, દૈહિક સેવાઓ પણ કરી હોય, બસ ભગવાન સ્વામિનારાયણ કાયમની માટે એમને સદૈવની માટે સુખ્યા કરે એવી અમારા ચેરમેન પૂજ્ય પીપી સ્વામી વતી અને અમારા ટ્રસ્ટી મંડળ વતી આપ સર્વેને બસ મહારાજના ચરણોમાં પ્રાર્થના. પૂજ્ય સ્વામી દ્વારા, પ્રભુજીવન સ્વામી દ્વારા જ્યારે આવું સત્સંગનું કાર્ય થઈ રહ્યું હોય, બસ એમની માટે પણ પ્રાર્થના કરીએ. આ મંડળ દ્વારા બસ ખૂબ સત્સંગનો લાભ આપ સર્વ ભક્તજનોને કાયમની માટે મળતો રહીએ, એ જ મહારાજના ચરણોમાં અભ્યર્થના સાથે અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.